بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقوم وهو قائم، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه إلى آخر الحديث. كأبي هريرة الله كم سنلتنا رسول صلى الله عليه وسلم نبرونا منه ወደ ሶላት በቆሙ ጊዜ አላሁ አክበር ይሉ ነበር። حين يقوم በሚቆሙ ጊዜ ثم يكبر حين يركع ከዛ ሩኩዕ ሲያደርጉም አላሁ አክበር ይላሉ። ثم يقول: سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ብለው ይላሉ። ከዛም حين يرفع በሚያነሱ ጊዜ صلبه የጀርባ አጥንታቸውን جرباتهم لم ينسوا بزي من الركوع كركوع، ثم يقول وهو قائم فساتشو يقوم هنا وصلوا دمو: ربنا ولك الحمد لله. قريس كركوع ليس النسو: سمع الله لمن حمده يجارونه لك قم نسيروا: ربنا ولك الحمد لله. مأمومس انت قالوا لي: ربنا ولك الحمد لله. ثم يكبر حين يهوي فالزاول تتشس يورد الله أكبر رجال لم يورد. ثم يكبر حين يرفع رأسه رافاتشون كسجود بمعنى سندزي الله أكبر رجال يا نسال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر كذا الله أكبر يالله حين يسجد سجود بميارك. ثم يكبر حين يرفع رأسه هنا رأسهم بميانه زي الله أكبر يالله. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. الزاري من يدرقاله بصلاته كله حتى يقضيها كم يجرس. ويكبر الله أكبر ينبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. تقمطوا ولا تتشهد بالله صلاتوች የመጀመሪያውን ተሸሁድ ተቀምጠው ሲነሱ አላሁ አክበር እያሉ ይቆማሉ። عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مطرف بن عبد الله بن الشخير يبالغ فأنينا عمران بن حسين سجلنا نميره كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جرى. فكان إذا سجد كبرا سجود سيادرج الله أكبر ينبه علي. وإذا رفع رأسه كبرا رأس نمسي أنا سام على النوم كسجود الله أكبر ينبه. وإذا نهض من الركعتين كبر كهلت ركع وجدم ولا لا يقوم ولا سوستنيو الله أكبر بلو يقوم. فلما قضى الصلاة صلاة سجرس زي أخذ بيدي عمران بن حسين. عمران بن حسين من بالو صحابة الجين يزننا فقال بلو على: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ይሄ ሰው አሁን ያሰገደን ሰው አልይ ነው። የሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላት ነው እኮ ያስታወሰኝ ብሎ አለ። أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ወይም ደግሞ ያሰገደን የነብዩ ሶላት ነው ብሎ አለኝ ፈከረ።
እንግዲህ أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام واجب لمهونه لمثبت كلاي تسمم توبتان قديتانته እንደውም በሩክን መልክ ነውና تكبيرة الإحرام الله أكبر ብለው ሰዎች ካልገቡ ወደ ሶላታቸው የጠፋ ነው የሚሆነው ያለ تكبيرة الإحرام ይሁን ነገር የለምና ማለት تكبيرة الركوع የሚባለው የሩኩዕ ተክቢራ አስፈላጊ መሆኑን ከዚህ እንረዳለን ሌላው ተስሚዕ ነው ተስሚዕ سمع الله لمن حمده ማለት ለኢማምና ለሙንፈሪድ የተደነገገ ነው ተሕሚድ ለሁሉም ነው ربنا ولك الحمد የሚለው ለማእሙምም ለኢማምም ለሙንፈሪድም ነው ሌላው ከሩኩዕ ከተነሳ በኋላ ጡማእኒና ያስፈልጋል ሌላው ወደ ሱጁድ ሲወረድ አላሁ አክበር ማለት ያስፈልጋል ሌላው ከሱጁድ ሲነሳ አላሁ አክበር ማለት ያስፈልጋል ይሄው ነው እንግዲህ ከተሸሁድ الأول ሲነሳ አላሁ አክበር ማለት ያስፈልጋል عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء رمقت الصلاة صلاة تكتاتلكم منه رمقت الصلاة صلاة تكتاتلكم كمان قال مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أبري يطبق سجدكم فوجدت قيامه أغنى تدا يا نبينا عليه الصلاة والسلام قيام لقراءة يقومون واعتداله بعد ركوعه كركوع بحالا يالون اعتدالاتهم كركوع بحالا يقومون كركوع تملسوا سمع الله لمن حمده ولو كما بحالا قوم ميلاد واعتداله بعد ركوعه فسجدته سجوداتهم فجلسته بين السجدتين وهو السجود مهكل يدرجوتن مقامات فسجدته አሁንም سجوداتهم فجلسته ما بين التسليم والانصراف كتسليمنا السلام عليكم ورحمة الله قالوا بحالا ተነስተው እስከሚሄዱበት ጊዜ ድረስ ያለውን ዚክር እየዘከሩ የሚቀመጡበትን ማለት ነው ያችን ሳስተያይ እኩል ሆኖ ነው ያገኘሁት ነው የሚለው انها متقاربه متناسبه እንግዲህ ሩኩዕ ስጁዱ ቂራአቱ ይሄንን ሁላ ሙተናሲብ ሆኖ አገኘሁት ሚለው ይሄ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ ይሄ ማለት የተፈለገው ቂያሙን ረዘም ካረጉ ስጁዱን ያረዝማሉ እንጂ ገባ ወጣ ሶላት አይሰግዱም ማለት ቂያሙን ረጅም አድርገው ቆመው እዛ ሩኩዑን سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ቂያሙ በጣም ረጅም ነው ሩኩዑ ደግሞ 3 ተስቢህ 2 ተስቢህ ነው የተደረገበት እንዲህ አልነበረም ለማለት ነው ቂያሙና ሩኩዑ የተመጣጠነ ነው ቂያሙ ላይ ከፈጠኑ ሩኩዑም ላይ ይፈጥናሉ ስጁዱም ላይ ይፈጥናሉ ሁሉም ቦታ ላይ እየፈጠኑ السلام عليكم የሚሉበት ቀድር ከተቀመጡበት ጀምሮ ተሸሁድ የቀሩበት السلام عليكم ካሉ እስከ ዚክር እየዘከሩ እስከ እንስራህ ማለት እስከሚሄዱ ድረስ ያለው እስከዛ ድረስ ያለው የተመጣጠነ ነው ማለት ተፈለገ እንጂ ቂያምና ሩኩዕ
ሁለቱም እኩል ይሆናሉ ከሆነ ይሄ እንደዚህ መታሰብ የሚለበትም ሆኖም አያውቁም። ቅያምና ሩኩዕ እኩል ሊሆኑ አይችሉም። የተፈለገው ሙተናሲብ ናቸው። እዛኛው ላይ ከፈጠኑ እዚህም ላይ ይፈጥናሉ ማለት ነው። ተያይዞ ነው አንድ ሰው ሰላቱን አያይዞ በዚህ አይነት ወጥ የሆነ ሰላት ነው መስገድ ያለበት ለማለት ነው እንጂ ቆሞ በጣም ረጅም የሆነ ቅያም አድርጎ ከዛ በኋላ ሩኩዑን በጣም የፈጠነ ወይም የቆመበትን ቁል ሁወላሁ አሐድ ቀርቶ ከዛ ሱጁዱን ደግሞ 1 ሰዓት ይሄ ይለያያል ማለት ነው። እንደዚህ ሲለያይ ከነብዩ ሰላት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወጣ ያለ ይሆናል። ያው ሰላቱ ይሆናል መሆኑ ነገር ግን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና የጠበቀ የሚሆነው ልክ ሱሐቢዩ እንደተናገረው ረመቅቱ ሰላተ مع النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ጋር ሶላትን ተጠባብቄ ሰግጃለሁ። ቅያሙ ሩኩዑ ከሩኩዕ በኋላ የሚቆመው ሱጁዱ በመይነ ሰጅደት የሚቀመጡት ሱጁዱ ተተሸሁዱ እስከ ተህያቱ ነው ጀምረው እስከ አሰላሙ አለይኩም እስከሚለው አሰላሙ አለይኩም ካሉ በኋላ እስከ እንሶራፍ ያለው ይሄ ሁሉ እኩል ነው ይላል። እኩል ነው ማለት ሙተናሲብ ነው። ተለክቶ ከዛኛው የቂያሙ ያክል ይሄን ያክል ከሆነ ሩኩዑ ይሄን ያክል ተብሎ በንጽጽር የተቀመጠ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ከሩኩዕ አንፃር ቅያሙ ከቅያሞች አንፃር ረጅም ነው ከተባለ ሩኩዓቸውም ከሩኩዖች ረጅም ነው፣ ሱጁዳቸውም ከሱጁዶች ረጅም ነው። እንደዚህ ነው የሚያደርጉ የነበረው። الحديث السادس والثمانون 86 حديثنا عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثابت البناني بالك يا أنس بن مالك تمارين. أنس بن مالك رضي الله عنه نبي خادم ناتشو من قالوا عندك إني لا آل أنا على سطرم على قوادلم أن أصلي بكم بأن أنت كما سجد كما كان رسول الله يصلي بنا ነብዩ እኛን ሲያሰግዱ እንደነበረ አይነት ሶላት እናንተን ከማሰገድ እኔ አላሳጥርም ወይም አላጓድልም ብለው አሉ አነስ ናቸው። ከዛ ثابت من قال فكان أنس ነበር يصنع شيئا እሱ እንግዲህ እንደሚናገር يصنع شيئا يهون نجر يسرى نبر لا أراكم تصنعونه እናንተ ስሰሩት እኔ ማላያችሁን ነገር አነስ ብን ማሊክ ይሰራ ነበር ይላል። ሳቢት ይሄንን ለማን ነው እንደዚህ ብሎ የሚለው? ለታቢዒዮቹ ምን ይላቸዋል? እናንተ ማሰሩትን ነው እሱ ሲሰራ ያየሁታል። كان نبر إذا رفع رأسه من الركوع ይህ አነስ ብን ማሊክ የሚባለው እንግዲህ ታላቁ ሱሐባ ማለት ነው። ራሱን ከሩኩዕ ባነሳ ጊዜ እንተሶበ ቃኢመን ቀጥ ያለ ሲሆን ይቆማል። حتى يقول القائل በጣም ተረጋግቶ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه የሚለውን ይሄንን ذكر እያደረገ ከመቆየቱ የተነሳ قد نسيها አንዳንድ ሰዎች ረስተዋል እንዴ
ብሎ እስከሚሉ ድረስ ይደርሱ ነበር ነው وإذا رفع رأسه من السجدة كسجود أنا ባደረገ ጊዜ አነስ مكث يقول مكث يቆይ ነበር حتى يقول القائل عند ሚል ሰው እስከሚል ድረስ ምን قد نسي አነስ ረስቶታል ብሎ እስከሚል ድረስ رب اغفر لهم يفتن አይደለም رب اغفر لي ብሎ የሚልበት ቦታ ላይ ይቆያል ቀስ ብሎ ነው ወደታችን የሚወርደው ማለት ነው ይረጋጋል ربنا ولك الحمد የሚባልበት ቦታ ላይ በጣም ይረጋጋል ረስቶታል እንዴ እስከሚባል ድረስ ታዲያ ይሄንን ምን ብሎ ነው መጀመሪያ የጀመረው አነስ ነብዩ ሲያሰግዱን የነበረውን ሶላት እኔ እናንተን ከማሰገድ አላጓድልም ነብዩ ያሰግዱን እንደዚህ ነው ብሎ ያሰገዳቸውና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ይሄን ይመስላል ዞሮ ተጥዊሉ በርግጥ እንደዚህ ሰዎች ስራ ምናምን የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ መሆን ያለበት ልከኛ ነው መጠነኛ የሆነ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ይሄም ግን አንድ ሰው የሚረዝምበት ከሆነ ጀማዓ እየመጣ ሰው መበጥበጥ የለበት ይሄ ረዘመብኝ የሚል ካለ ምን ማድረግ ነው ያለበት ቤት ሄዶ እሱ ፈጠነ የሚለውን ሰላት ሰግዶ ስራውን ይስራ ለምን ከዚህ ውጪ ምን ስለሌለ አሁን እኛ ከምንሰግደው ይሄ መጨረሻ እንግዲህ ተቀንሶ ተቀንጭቦ የቀረ ሶላት ከዚህ ውጪ ማድረግ ያለበት ሰውየው ልክ እንደ ሪሞት ኮንትሮል ላይ ኔክስት ሲደረግ ያለ ኔክስት ሲደረግ ሰውየው ይንቀለቀላል እንዲህ ሱራ ነው ምናምን ልክ እንደዛ አይነት ሶላት ነው የተፈለገው ማለት ነው ከዚህ ውጪ አሁን እኛ የምንሰግደው የመጨረሻ አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም የሚገርመው ሰው መቼም ስሜት ውስጥ ከተነከረ የሚለውን አያውቅም ሩኩዕ አድርጎ እኛ ከኋላ ሩኩዕ እስከምናደርግ ፈጥኖ ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚድ ሳንከተለው ሹ እያለ በዚህ አይነት የሚያመልጥ የሆነ ኢማም ተነስቶ የማን ሐዲስ استدلال አድርጎ ሲናገር የሰማሁ አለ የአነስ የሙዓዝ ብን ጀበል ሐዲስ አፈታኑ አንተ ያ ሙዓዝ አፈታኑ አንተ ያ ሙዓዝ አንተ ሙዓዝ ሆይ ሰዎችን ተፈተናለህ ወይ ሙዓዝ ሆይ ሰዎችን ተፈተናለህ ወይ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉበትን ደሊል አድርጎ ይናገራል ይሄስ ቆሞ ስራው ሳያንሰው ሶላት በዚህ አይነት ተጫውቶበት ሶላቱን ቆሞ ምን ይላል እኛ እኮ እንደዚህ የምናሰግደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝን ስለተቆጡት ሰዎችን ተፈተናለህ ወይ ብለው ተቆጥተውታል ከጀርባህ ሽማግሌ አለ ከጀርባህ ደካማ አለ ከጀርባህ ሐጃ ያለው አለ ብለውታል ይሄ እንግዲህ ደሊሉ ነው ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ሴት ይደስ قد نسي ምኑን ነው قد نسي ቢባል ይሄ ሰው ምኑን ነው አሁን قد نسي የሚለው አንድ ሰው قد نسي ብሎ ይሄንን ሰውዬ እንደዚህ እየፈጠነ ይያለ قد نسي በየብለኔ አሁን የምትገነዘቡት ሰውየው ረስቶታል በየብል ሶላት ውስጥ መሆኑን ረስቶታል ነው የሚመስላችሁ እንጂ በጣም ሰውየው ከመጣደፉ የተነሳ ሩጫ ላይ ነው እንጂ ሶላት ውስጥ መሆኑን ረስቶታል ነው የሚመስለው እንጂ ልክ አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተባሉት አይሆንም ማለት ነው እና በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ስነ ስርዓት ማድረግ ያስፈልጋል ሱና ሶላቶች ከሆኑ አንድ ሰው እያረዘመ ያሰግድም ችግር የለውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያረዘሙ ካጠገባቸው ያለው ሰው ተንቀጥቅጦ እግሩ አልችል ብሎት ምን ነው በተቀመጥኩ ብሎ እስከተመኘ ድረስ እንደው ክፉ ነገር አሰብኩኝ ያለ ሷሃቢዩ ምንድነው ያሰብከው ተብሎ ሲባል
ነብዩን ትቼ ልቀመጥ ነበር አለ በጣም ከማርዘማቸው የተነሳ 5-6 ጁዝ ቀሩበት በአንድ ረካዓ ይሄንን አስካሰብኩ ድረስ ደረሰ ሱና ሶላት ላይ ሰው የሚመጣው መቼም ሱና ሶላት ነሽጫለሁ ጨምርበታለሁ ብሎ ስለሆነ ተራዊህ ሲያሰግድ አንድ ሰው በየትኛው መልኩ ቢያሰግድ ያ እንግዲህ የፈለገ ይሰግዳል የፈለገ አይሰግድም ዋጅብ ሶላት ላይ ግን መጠነኛ የሆነ ሶላት ማሰገድ አለበት ከዚህ ከመጠኑ አሳንሶት የሆነ እንደው ሩጫ ካደረገው ይከብዳል እንዴት ነው አላሁ አክበር ብለን የምንከተለው እንዴት ፋቲሃው ይቀራል እንዴት ሩኩዕ ላይ ያለው ተስቢህ ይባላል እንዴት ስጁድ ላይ ያለውን ተስቢህ ማለት ይቻላል ይሄ አስቸጋሪ ይሆናል ምን ብሎ ለራስ አንድ ሰው ለራሱ ለሚሰራው ነገር ደሊል መልቀም የለበትም ከቁርአን ከሐዲስ እየገባ ማለት ነው ይሄ የውድቀት ምልክት ነው عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه من بلال سجد لوكم كإمام جربا صلاة قلل يعني ما يكمل صلاة ملو يهونا كنبي صلى الله عليه وسلم يبلد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قلال ነው በቃ ለሙእሚኖች ሶላታቸው ቀላል ልክ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶላት የመሰለ ቢሰግዱ ሙእሚኖች ላይ ቀላል ነው ማለት ነው ወላ አተማ ሶላተን ሙሉ የሆነ ሶላትን አልሰገድኩም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀርባ የሰገድኩትን የመሰለ ነው የሚለው عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا أبي قلابة يبالال عبد الله بن زيد نو تذكرني اسمه مالك بن الحويرث إن يالنا بمسجد متال فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أنا صلاة الفلقم أهون بزي ساعات صلاة مسجد نيجي الليل ነገር ግን እስቲ ላሰግዳችሁ እናንተ ትምርት ይሆናችኋል ብሎ አላቸው ሱሐቢዩ መጣና እነሱ ሰፈር ምን አለ እኔ ሶላት ልሰግድ አልነበረም አሁን አመጣጤ ነገር ግን ላሰግዳችሁ ሱና ሶላት ሊሆን ይችላል እኮ ሱና ሶላት አንዳንዴ በጀማዓ ቢሰግዱት ምንም ችግር የለም ብለናል ግን ላሰግዳችሁ ትማሩበታላችሁ ብሎ አላቸው ወማ ኡሪዱ ሶላ ማለት ያ ነው أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد عند يهود بيتينو يما سجدوا قالوا فقلت لأبي قلابة يزيغزي كيف كان يصلي ይሄ ሰው ማሊክ ብን الحويرث እንደዚህ ብሎ ያላችሁ እንዴት ቢያሰግድ ነው بيسلو أبي قلابة إلى فقلت لأبي قلابة ملو يا أبي قلابة تمارين زي قال تتكسر إذا سند لنا يعلم المهم قال مثل صلاة شيخنا هذا السمة السجدن إيه ينيا شيخ الله لم ينيا إمام لكن السبيت أنا السجدن بلو على وكان يجلس የኛ ሼክ ብሎ የሚሉት አባ የዚድ የሚባል አለ አምር ብን ሰለማ አልጀርሚ ነው እሱ ነው وكان يجلس يቀመጥ ነበር اذا رفع راسه من السجود ከስጁድ ራሱን ባነሳ ጊዜ قبل ان ينهض ወደ ላይ ሳይቆም በፊት ቁጭ ይል ነበር እሺ ምን የምትባለው አይነት ጀልሰተ الاستراحه
የእረፍት መቀመጥ ተብላ የምትባለዋን እችን ቁጭ ይል ነበር ነው። ይሄ ጀልሰቱል ኢስቲራሃ ተብሎ የሚባለው በአንደኛው ረክዓ ማለቅና ያው ሁለተኛው ረክዓ ሊጀመር ሲል እንዲሁም ሶስተኛው ረክዓ አልቆ ወደ አራተኛው ረክዓ ሊኬድ ሲል በአንዳንድ መዝሀቦች ላይ ቢደረግ ይወደዳል የተባለ ነው። እሱም የኢማም ሻፊዒ መዝሀብ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ይወደዳል ይላሉ። ኢማም አህመድ በአንድ ሪዋያ ከሳቸው ይወደዳል ማለት ተገኝቷል። ከአንድ ረክዓ ከሰገድን በኋላ ሁለት ስጁድ አድርገን ከስጁድ እንደመጣን እዚህች ጋር እንዲህ ተቀምጠን መነሳት። ይሄ እዚህ ጋር እንደዚህ የምንቀመጠው ከዚህ መጣን ሁለተኛው ስጁድ መሆኑ ነው። ተነሳን እንዲህ ብለን አረፍ ራሓ ማለት እረፍት ነው። ኢስቲራሓ እረፍት ነው። ያው ጀልሰቱል ኢስቲራሓ የተባለው የእረፍት መቀመጥ ማለት ነው። ለዚህ ነው እዚች ጋር አረፍ ብሎ ሰውየው ሊነሳ ነው ማለት ነው። ይሄንን የማያዩ ዑለሞች ምንድነው የሚሉት? ሌሎቹ ከዚህ እንደመጣ እንደዚህ ይወጣ ማለት ነው። ላይቀመጥ ይቀመጥ የሚሉት ሻፊዒዮች ናቸው። ማስረጃቸው ይህ ሐዲስ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀመጡ ነበር። ባይቀመጡ ኖሮ የነብዩን ሶላት አስመስዬ ላሰግዳችሁ ብሎ ይሄ ሱሐቢ ማሊክ ኢብኑ አልሁወይሪስ የተባለው አይላቸውም ነበር ነው ማስረጃው። ይሄ አብዛኞቹ ዑለሞች ከአይማዎቹ ይፈቀዳል ግን መወደድ እንደ ሻፊዒዮቹ እንደሚሉት አይወደድም ይላሉ። ከሷሐቦች ውስጥ ዑመር አይወደድም ባይ ናቸው፣ አሊ አይወደድም ባይ ናቸው፣ ኢብኑ መስዑድ አይወደድም፣ ኢብኑ አባስ አይወደድም፣ ኢብኑ ዑመር አይወደድም ይላሉ። አይወደድም ከሚሉት እንግዲህ ከመዝሀቦች ውስጥ አቡ ሐኒፋና ኢማሙ ማሊክ እንዲሁም ደግሞ የኢማሙ አህመድ የታወቀው መዝሀባቸው ላይ አይወደድም ነው። ትክክለኛው ቀውል ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንዶቹ ጀምዕ አድርገው አስቀምጠዋል። ያን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ይወደድለታል ሰው ማለት ነው። ትክክለኛው ቀውል እንደው በግርድፍ አድርገን ሙሉ ለሙሉ አይወደድም ሳንል ሙሉ ለሙሉም ደግሞ ይወደዳል የሚል ሙሉ ለሙሉ ማስቀመጥ ሳይሆን ሐጃ ካለው ይወደዳል። ነብዩ ይሄንን ያደረጉበትን ጊዜ ስንመረምር የነብዩ የመጀመሪያ ሶላቶች ላይ ጀልሰተል ኢስቲራሃ የለም። ሰውነታቸው እየደከመ ሲሄድ የመጨረሻ ሶላቶች ላይ የተገኙት። ከዚህ በመነሳት ሰውየው ሽምግልና እየተጫጫነው ሄዶ ቶሎ ተነስቶ የማይነሽጥ ከሆነ ትንሽ መረጋጋት ካለበት ትንሽ ቁጭ ብሎ አርፎ ብሎ መነሳቱ ለዚህ ሽምግልና ላለበት ሰው ወይም ደግሞ በሽታ ላለበት ሰው ወይም ድካም ለተሰማው ሰው ይወደዳል የሚለው ቀውል ይሄ በአንዳንድ ዑለማዎች ተንጸባርቋል። አንዳንዶቹ በዚህ አይነት ተወሱጥ አድርገዋል። ከድሮዎችም አሁን ካሉትም በቅርብ ጊዜ ከሞቱትም ማለት ነው እነ ሼኽ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ የመሰለ እነሱ የሚሉት ምንድነው? ሐጃ ከጠራ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ወይ ከሽምግልና ወይ ሰውየው ድካም ላይ ነው ያለው ለዚህ ከሆነ ጀልሰተል ኢስቲራሃ ለነዚህ አይነት ሰዎች ይወደዳል የሚለው ይሄ ነው ትክክለኛው ቀውል እንጂ ለሁሉም
አይወደድም ማለት ነው ወጣቱ ሁላ ጀልሰተል ኢስቲራሃ ምን ያደርግለታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ያደረጉት ወደ መጨረሻ ወደ ደካከማቸው አካባቢ ነውና ይሄ ነው ትክክለኛው ቀውል ማለት ነው ሌላው ቦታው ይታወቃል ሁለት ረካዓ ያላቸው ከሆነ አንድ ጀልሰተል ኢስቲራሃ ነው ሊኖር የሚችለው ከአንደኛው ረካዓ ወደ ሁለተኛው ረካዓ ስንነሳ አራት ረካዓ ያላቸው ከሆነ ስንት ጀልሰተል ኢስቲራሃ ይኖራል ሁለት ከአንደኛው ረካዓ ወደ ሁለተኛው ረካዓ ስናልፍና ከሶስተኛው ረካዓ ወደ አራተኛው ረካዓ ስንነሳ ማለት ተሸሁድ በሌለባቸው ቦታዎች ተሸሁድ ያለበት ላይ ጀልሰተል ኢስቲራሃ አለ ያ ራሱ ተሸሁድ ቁጭ ብሎ አይደል እንዴ ያለ ወደ ኢስቲራሃ ያስፈልግ عن عبد الله بن مالك بن بحينة يبالغ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عبد الله بن مالك من إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبروا سجود بعد الركوع جزء إذا صلى منه بيسجدوا جزء معلنا ነገር ግን እዚህ ተፈልገው የሱጁድ ቦታ ነው ፈረጀ ክፍተት ያደርጋሉ በይነ የደይህ በእጆቻቸው መካከል حتى يبدو ግልጽ እስከሚሆን በያዱ ኢጥይህ የብብታቸው ነጩ ግልጽ እስከሚሆን ድረስ እጃቸውን ክፍት ያደርጋሉ እንደው ልብስ ባይለብሱ ይሄ የብብታቸው ነጩ ክፍል ልብስ ባይለብሱ በጣም በሚታይበት መልኩ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብዬ ሱጁድ ሳደርግ እዚህ ክፍት ከመሆኑ ከኋላ ያለ ሰው በደንብ እዚህ ጋር ያለውን ሰውነት ማየት ይችላል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ሊባል የተፈለገው ይሄ ነው ዋናው ምንድነው ይሄ እጆቻቸውን ከፈት አድርገው በዚህ አይነት ሱጁድ ይወርዱ ነበር ነው ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት አሰጋገን ነው ለምንድነው በዚህ አይነት አንድ ሰው ሲሰግድ ነሻጣ ይኖራል እጁን ከፍቶ ሲሰግድ ማለት ጭምትምት ብሎ ሲሰግድ ግን የመሰላቸት ሁኔታ ይኖርና እዛው ዒባዳው ላይ ስልችት ይልበታል ሊተኛም ይችላል ማለት ነው ነሻጣ እንዲኖር ለማድረግ ነው እንደዚህ የተደረገው ይላሉ ከጥቅሙ አንዱ ይሄ ነው ሌላው ጥቅሙ ሁሉም ሰውነቱ በዒባዳ ላይ ተሳትፎ እንዲኖር ሁሉም ሰውነቱ በዒባዳ ላይ ተሳትፎ እንዲኖር ግን ይሄ ለማ ብቻ ነው ይላሉ ለወንዶች ብቻ ነው ሴቶች ለነሱ የሚወደደው ተጀሙዕ ነው አቡ ዳውድ መራሲላቸው ውስጥ ከያዚድ ኢብኑ ሐቢብ እንደ ዘገቡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለት ሴቶች ላይ ሲያልፉ إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض سجود ስታደርጉ ሰውነታችሁን አንዱን ወደ ሌላው አጠጋጉት فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ሴት ልጅ በዚህ በሱጁድ አደራረግ ሁኔታ ልክ እንደ ወንድ ልጅ አይደለችም ብለዋል ከዚህ በመነሳት ፉቃሃዎቹ ሐንበልዮቹ በተለይ ሴት ልጅ ሰብሰብ ማለት አለባት ብለዋል ትክክሉም እሱ ነው ሰብሰብ ማለት አለባት ነው ሐዲሱ ሰሂህ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ቅድም ያልነው የሱጁድ አደራረግ ሁኔታ ሙሉ የሆነ የሱጁድ አደራረግ ሁኔታ ይሄ ነው ነገር ግን በሶላት አልጀማዓ ጊዜ ቦታው እስካመቸን ሁኔታ ነው እጃችንን መዘርጋት ያለብን እንጂ እጃችንን ስንዘረጋ ከጎን ያለውን ሰው አዛ የምናደርገው ከሆነ የታባቱን እጅን ከዘረጋው እሱ ገደል ይግባ ከፈለገ እንደዚህ አይደረግም ይሄ የዒባዳ ሥርዓት አይደለም ዒባዳ የምንሰራው አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማስወደድ ነው አላህ ደግሞ የሚወድልን ትልቁ ነገር ከጎናችን የቆመውን የአላህን ባሪያ ምንም ያክል ለኛ ትንሽ መስሎ የታየንም ሰው አላህ ዘንድ ትልቅ ሊሆን ይችላል
ከኛ የተሻለ ሶላት እየሰገደም ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሚታወቅ ነገር የለምና ቀልባችንን አላህ ነው የሚያውቀው ሁላችንም ተከባብሮ ነው መቆም ያለበት እንጂ እኔ ስጁድ ካደረኩኝ እኔ ስለሱ እናገባኝ የሚባል እንደዚህ አይነት ስሜት መጫረም መነሳትም የለበትም ማለት ነው በአንድ ወደ ሶላት ለቆመ ሰው عن أبي مسلمة يبالال سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك طيقوا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله نبي بجامعቸው ይሰግዱ ነበር ወይ እየሰጠይቃቸው قال نعم አው ብለው መልስ ሰጡ ጫማ ያውቁም እሳቸው ጫማ ያውቃሉ አነስ ብን ማሊክ ጫማ ያውቃሉ እንዳይመሳሰልብን ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጫማ ሌላ ቦታ ላይ አይረግጥም አረ ይረግጣል እንደው ከመርገጡ አይደል ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጥቶ ጫማ ላይ ቆሻሻ አለብህ አብረጥ ብሎ ያስወለቃቸው ቀናል አልሙሂም ይሄኛ ምን ሄድበት ጫማ ይሰገድበታል ማለትም ማወቅ መቻል አለበት በሸሪዓ ምን ሄድበት ጫማ ይሰገድበታል በሱ ለዛ ነው ምን አለ ይሁን አቢ መስለመ ነብዩና سعيد بن يزيد ይባላል አነስ ብን ማሊክም መጥቼ ጠየቅኳቸው ነብዩ በጫማቸው ይሰግዱ ነበር ወይ ብዬ ስጠይቅ አዎ ይሰግዱ ነበር ይሄ እንግዲህ በርግጥ ዛሬ በመስጂዶች ላይ ይሄን ነገር ማድረግ አይቻልም ከምን አንፃር ነው የሚደረግ حرام ሆኖ لا حرام ሆኖ ሳይሆን ከዚህ ከጫማው መግባት ተከትሎ ከሚመጣው መዘዝ ነው ይከለከለው ጫማውን አንድ ሰው አድርጎ ይመጣል ለምሳሌ እዚህ ጋር ዙሁር በዚህ አይነት ቢፈቀድና አንዴ ሁላችሁም ጫማችሁን አድርጋችሁ ስገዱ ቢባል አስር ይደገምበታል ይመጣል አይደገምበት ስለዚህ ምን ይዞ መጣ ማለት ነው ችግር ይዞ ስለሚመጣ ለችግሩ ተብሎ ለሚያመጣው መዘዝ ተብሎ ዛሬ ላይ ስለማያመች ይሄ ነገር ለዚህ ነው እንጂ በጫማ መስገድ ተከልክሎ ወይም ደግሞ የለም በሸሪዓ ተብሎ አይደለም ማለት ነው በርግጥ እንደዚህ ብሎ የሚያስብ ሰው ይኖራል ለምን አሰበም አይባልም ካልተማረ እንዴት አያስብ ለምን አሰበ አይባልም ዞሮ ግን ሐዲሱ ተነግሮት አንድ ሰው አይ እኔ አይመስለኝም ቢል ይሄ ሌላ ችግር ነው ሐዲሱ አሁን እየቀራን ያለው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣውን ሐዲስ ነው ሐዲሱ ቡኻሪ ዘገቡት ሙስሊም ዘገቡት ከመሆኑ ምንም ጥርት ባለ ሰነድ የመጣ ነው ከዛም ጋር ሐዲሱ ላይ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህይወት በደንብ የሚያውቁት አነስ ማሊክ ናቸው በጫማ ይሰግዱ ነበር ብለው ያሉት ማለት ለዛ ነው እዚህ ሸርህ ላይ الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة مشكلة صلاة بجأما مسجد بجأما مقبات هي زاري لي مشكلة هنا النقر ما أشكال النقر يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة بجأما ذلك يسفلني لو انتندان مثلا عندي سو ኤርፖርት ሊበሩ ነው ደርሷል ቀርቧል ጫማው እንዳጠለቀ ሶላት የሆነ ሶላት ገብቶበት እዛው ሲሰግድ በጫማው ሲሰግድ ምናየው ይሄ ምን አይነት የተረገመ ነው አይባልም ማለት ነው የተረገመ አይደለም የነብዩ ሱና ሊሰራው ሰው ምንም የሚወቀስበት አንድ ነገር የለም ላይመቸው ይችላል መኪና ተራ በዛ አይነት በጫማ ሊሰግድ ይችላል የሆነ ጥግዞ በጫማ ሊሰግድ ይችላል ምንም የሚወቀስበት ነገር የለም የነብዩ ሱና ሊሰራው ሰው ይላ ጫማው ላይ ነጃሳ ካለ የትኛውም ቦታ ላይ ነጃሳ ሲኖር እንደሚከለከለው ጫማው ላይ ነጃሳ ካለ ይከለከላል ጫማው ከተነጀሰ ጫማው ከታች በኩል ሽንት ቤት ይገባ አይደለም ወይ ከተባለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽንት ቤት የገቡበትን መጥፎ ቦታ የረገጡበትን ጫማ ልክ መስጂድ ሊገቡ ሲሉ በአፈር እንዲህ አድርገው ይገቡ ነበር ይሄ በሶሒህ ተዘግቧል ለሷሐቦቹም ወደ መስጂድ ሲገቡ ጫማችሁን እዩት ጫማችሁ ላይ ያለ አዛ ነገር ካለ ነጃሳ ማለታቸው ነጃሳ ካለ በአፈር ፈትጉትና በአፈር እንደዚህ ይሄ እኮ እኛ ስለመሰለን ስላልመሰለን ሳይሆን ነገሩ ዒባዳ ከመሆኑ አንፃር ብቻ ነው ለምሳሌ ጀናባ ሆኖ አጥሯል ሰውዬው ወሃጣ በሸሪዓ የተቀመጠው መፍትሄ ነው ቢስሚላህ
አንዴ እንደዚህ አረግ መስገድ ይችላል በቃ በዚህ በዚህ ከኛ አቅል ጋር ሳይሆን ነገሩ ያለው ከየት ነው አላህ ያስቀመጠው ሸርዕ ጋር ነው ስለዚህ ተነጀሰ መፍትሄው ምንድነው ነብዩ እንዳሉት እዛ ወስዶ ጫማውን በአፈር እንዲህ ያደርገውና መስገድ ይችላል የሴቶቹ ልብስ ይጎተት ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙ ይጎተት ብለው ሲያዙ አንዷ ሴት ዛሬ ሴቶቹን ለምሳሌ ልበሱ ብለን ብናዛቸው ትንሽ እኮ አሁን ስንሄድ ምናምን ይሆንም እንትን ቦይም ስለሚያጋጥመን ለመዝለልም ስለማያመቸን እስከዚህ ከፍ ብናረጋት እንዴት ነው ብለው የሚጠይቁናል ሰሃቢዩ ነብዩ ከዚህ አንሱና አሉ ከዚህ አንሱና ከቁርጭምጭሚታቸው አንሱና እንደዚህ ያክል መሬት ላይ የሚጎተት ልብስ ልበሱ አሉ እንደዚህ ብለው ሲሉ ሰሃቢዩ ምን አለች ይሄማ ዝቅ ስንል ምናልባት ከእንደገና በጣም ካለመርዘሙ የተነሳ የተወሰነ ተረከዝ ምናምን ሊታይብን ይችላል ለምን አትጨምሩትም አለች ከኛ ተቃራኒ ነው ሰዎች ያሉት እኮ እኛ ጭራሽ እኮ የምንገናኝ ሰዎች አይደለም ከሷሐቦቹ ጋር ለዚህ ነው አላህ እንደው ያመሳስለን የምንለው ማለት ነው እነሱ መሆን ጭራሽ አይቻልም አላህ ያመሳስለን የሚባለው ለዚህ አሁን ለምን አትጨምሩልንም ብላ አዘዘች አሁን ነው የፈለኩት ይሄን ያክል መሬት ላይ የሚጎተት ነገር አሁንም እንሄድበት ያው መንገዱ ይታወቃል ይሁን ነገር ሊኖረው ይችላል ነጃሳን ቦታ ልናልፍ እንችላለን ሷሐቦቹም ጊዜ ነበረው ይሄው ነው በቃ መንገድ ከተባለ አህያ ይሄድበታል ምን ይሄድበታል ነጃሳ ይኖራል በዛ ላይ ልብሳቸው ይጎተታል መተው ነብዩን ጠየቁ ልብሳችን ነጃሳ ቦታ ላይ ይነካል ምንድነው መፍትሄው ቤት በገቡ ቁጥር ያን ጫፉን ሰብስበው ሊያጥቡ ነው ሴቶቹ ጠየቁ ነብዩ ከሆነም ሸሪዓው የሚል ከሆነ ያደርጉታል እነሱ ሷሐባ ናቸው ምንም ችግር የለም ይሄንን ሲጠይቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ የሴቶቹ ልብስ መሬት ላይ የሚጎተተው ነጃሳ ቦታ ላይ እንደተጎተተው ሁላ ንጹህ ቦታ ላይ ስለሚጎተት እርስ በራሱ ያረክሰዋል ብለው ፈትዋ ሰጡ ነው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ መጥፎ ቦታ ላይ የምትጠራጠረው ቦታ ላይ ልብስ የተጎትቷል ብላ ገብታ የምታጥብበት ምክንያት የለም ማለት ነው ማን ፈትዋ ስለሰጠበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሰጠ እና ነገሮች በዚህ አይነት ነው የሚሄዱት ማለት ነው ጫማም ላይ ይሄው ነው ያለው በልንደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻሊፉል ይሁድ እንደው አንድ ሰው እንደዚህ وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها نبرون حملها نمنا شيء سلامك أبي قتادة الأنصاري بالد رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أماما عزلوا ومن تشكموا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يسجدوا له أماما متبالوا يا زينب متبالي النبي صلى الله عليه وسلم سيت لجال لتشاتشو زينب يسوع يا زينب لجنتش أمامة متولدوا لأبي العاص أبي العاص يبال من الربيع من عبد الشمس يسوع لجنتش بأباتوا السنو ماله أبي العاص أهون انقلي النبي صلى الله عليه وسلم تكشاتشو لا يدرقوا سيقوموا تكشاتشو لا يدرقواتنا
ሶላታቸውን ያሰግዳሉ ቁጭ ሲሉ ደግሞ ወይዳ ሰጀደ ወضعها ልጅቱን እዚህ ቁጭ ያደርጋሉ ወይዳ قام ሲቆሙ حملها ይሸከማል በዚህ አይነት ሰገዱ ነው የሚለው ቢቀታል ከዚህ ምን እንገነዘባለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበትን እዝነት ርህራሄ የነበሩበትን ተወዱድ الى الصغار والكبار ወደ ህፃናትም ይሁን ወደ ተላልቁ ወደ ደሃውም ክፍል ይሁን ወደ ዱንያ ያላቸው ወደሚባሉት ወደ ሁሉም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወዱድ ነበራቸው ማንንም ሰው ሙስሊም ሆኖ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚጠላ ሰው አልነበረም በነብዩ መስጂድ ውስጥ ማን ካልሆነ ሙናፊቅ ካልሆነ በስተቀር ሙናፊቅ ካልሆነ በስተቀር ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚጠላ የለም ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንንም ይሄኛውን ጃንብ ቀርበው ይሄንን የሚያረጉት ይሄንን ጃንብ አክብረው ይሄኛውን ዝቅ የሚያረጉት ይሄኛውን አስጠግተው ያኛውን ዞር በል የሚሉት አንድም የለም ሁሉንም የሚያዩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠው የኢማን ልክ ነበረ ሷሃቦቹን በጣም ያከብሯቸዋል በጣም ይወዷቸዋል ከመሆኑም ጋር በውዴታ ያበላልጣሉ የሚያበላልጡት ከምን አንፃር ነው አላህ ከማበላለጡ አንፃር አላህ እንግዲህ በጣም እንዲወዷቸው ያደረጋቸውን ሷሃቦቻቸውን አቡበክርን ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ መሰለ ያስበልጡ ነበር ነው ኢንሻአላህ የሚያስበልጡትም አላህ በሰጠው ኸይር ስራ ምክንያት በሚታይበትም የኢማን ትልቅነት በተመለከተ ያበልጡታል المهم እኛም ቢሆን ዛሬ ይሄው ነው ሁላችንም ሚዛናችን ሊሆን የሚገባው እንጂ ሚዛናችን የሚያጭበረብር መሆን የለበትም የሚያጭበረብር ሚዛን እንዴት ነው የራሳችን ሰው ሲሆን በጣም አድርገን ልንመዝንለት ማለት ነው የራሳችን ሰው ብለን ማንለው ሰው ሲሆን ደግሞ ስህተቱን አጉልተን ችግሩን አባዝተን ከተለያየ እንደዚህ የማይሆን ድረስ ልናደርስ አይገባም ለሁሉም ያለ ሚዛን አንድ ነው ሊሆን የሚገባው እሱም ሰውን ስንወድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠው ኢማንና አላህ በሰጠው ኸይር ስራ ስንጠላ ሸይጣን እሱ ላይ በጣለበት መጥፎ ስራ እና ሸይጣን እሱን እየወተወተ ባለበት መጥፎ ጸባዩ በዚህ አይነት ነው ሰው ሊጠላ የሚገባው ማለት ሚዛናችን ሁሉ ይሄ ከሆነ ከአላህ ዘንድ ፈላህ እንወጣለን ሰዎች ዘንድ ፈላህ ላንወጣ እንችላለን ሰዎች ዘንድ ፈላህ ይወጣ ማንንም የለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እያከፋፈሉ እያለ አንዱ መጣ እያከፋፈሉ የምርኮ ገንዘብ መጥቷል ለሙስሊሞች እያከፋፈሉ ምን አላቸው اعدل يا محمد فإنك معدل فتح السرى ما أنت فتح سرى أتبدل አላቸው لا إله إلا ለማን ነው የሚለው ከሳቸው በላይ አሁን ፍትህ የሚሰራ መሬት ላይ ቢፈልግ ይገኛል والله እንኳን አይደለም መሬት ስርም ተፈልጎ የሞቱትም አንቢያዎች ቢፈተሹ እንደ ነብዩ ፍትህ መስራት አይችልም ሱብሃን المهم ሰዎች የሚሉትን መቆጣጠር አይቻልም ሰዎች የሚሉትን ሳይሆን አላህ የሚለውን አንድ ሰው ለማሟላት ጥረት ማድረግ ያለበት ማለት ነው ከዛ ውጪ ሰዎች ያሉትን ቢሉ ምንም ሊመስለውም አይገባም ወኩሉ ማን فوق التراب تراب አፈር ላይ ያለ በአጠቃላይ አፈር ነው ይሄ ሰው አወገዘውም ለሱ ያው ቢያሞግሰው ፈተና ነው እንደው ስለዚህ ማሞገሱንም ማወደሱንም ወደዛ ብሎ እሱ እኔ አላህ ከኔ የሚፈልገውን እየሰራሁ ነው ወይ ነው ጥያቄው ሊሆን የሚገባው ነው ይያያላሉ ሰው አላህ ያዘዘውን በመስራት ላይ ሁሉም መቆም ይኖርበታል المهم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለህፃናቱ መልካም ናቸው ለሽማግሌው መልካም ናቸው ለወጣቱ መልካም ናቸው
እከሌን አቅርበው እከሌን ደግሞ አውግዘው የሚባል ነብዩ ጋር የለም ወልአግኒያኢ ወልፉቀራ አላቸው ተብለው ለሚባሉ ሰዎችም ይሁኑ የላቸውም በእጃቸው ላይ ምንም የላቸውም ምንም በዱንያው መልኩ ሊጠቅሙ አይችሉም ተብለው የሚባሉ ሰዎችን ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም ያቀርባሉ ይወዳሉ ያከብራሉ ይሄን ولا دل على اخلاقه الكريمه من حمله احدى حفيداته ከልጅ ልጆቻቸው አንዷን ተሸክመው ከመስገድ የበለጠ ምን የሳቸውን ትልቅነት ሊያሳይ የሚችል ሌላ ነገር ይኖራል ይላል ምን አለ የልጅ ልጃቸው የሆነችውን አንዷን አምጥተው ኡማማ ትባላለች የዘይነብ ልጅ እንደምታሳልፍ ነው ሐዲሱ ላይ ተሸክመው ሰግደዋል እዚህ ጋር ምን ገነዘበው እኛ ግን እንደው እንደ ፍቅህ እንደ መቅራታችን አሁን አህካም ላይ እንደመሆናችን ምን ገነዘበው አንድ ነገር አለ ሶላት ላይ የተወሰነ እንቅስቃሴ ሶላቱን አያጠፋውም ማለትም ከዚህ ነው አይደል ያነሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ላይ ያደረጓት ነው እያወረዷት እያስቀመጧት ነው ሲነሱ እያደረጓት ነው ቢያንስ 4 ረካዓ የሚሰገድበት ሶላት ላይ 4 ጊዜ ቁጭና ብድግ ያደርጋሉ ቁጭ ሲያደርጉ 1 ብድግ ሲያደርጉ 2 ቁጭ ሲያደርጉ 3 ብድግ ሲያደርጉ 4 ይያል ያንዳንዱ ላይ እንደዚህ ወደ 8 ሊመጣ እንቅስቃሴ ያደርጋዋል ከዚህ እንቅስቃሴ ጋር ደግሞ እንደዚህ ተሸክመው ቆመዋል ሶላት እየሰገዱ ተሸክመዋል ይሄም እንደዚሁ ሶላትን አያጠፋም ማለትም ከዚህ እንገነዘባለን ነብዩ ይሄንን ለምን አደረጉ ሊባያን ጃዋዝ ይላሉ አንዳንዶቹ መፈቀዱን ለማሳየት ነው ጥቂት የሆኑ እንቅስቃሴዎች ሶላትን አያጠፋም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበራቸው ወደ ፊት ለፊት ነበር ይሄ የሚወጣበት የመጀመሪያ አርካን እዚህ ጋር አለ ልክ እዚህ ደረጃው ላይ እንዳየነው እንደዚህ መውረጃ እንዳለው ሚንበሩ በፊት ለፊት በኩል ነው እንደዚህ መውረጃው ያለው 1 2 3 ደረጃ አለ ይሄንን 3 ደረጃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጥተው ሶላት ይጀምሩበት ነበር አሁን ወደዚህ ነው የምንዞረው ወደዚህ ወጥተው በአንደኛው ደረጃ ላይ ወጥተው ለምሳሌ ሶላት ይጀምሩና ሰው እንዲያያቸው ነው እሳቸውን አላሁ አክበር ሲሉ እንዴት እንደሚሉ ሰው እንዲያያቸው ብለው እዚህ ይወጣሉ ሚንበሩ ላይ ከወጡ በኋላ ልክ ሩኩዕ እና ስጁድ ሲቀርብ ወደዚህ ይመጣሉ እዛ ላይ ስጁድ ማድረግ ስለማይቻል ወርደው ከሚንበሩ ሲወርዱ እንግዲህ ለስጁድ የሚሆን ቦታ ራሳቸውን መስጠት አለባቸው ከዚህ ከሚንበሩ ላይ ወርደው ወደ ኋላ ወርደው ማለት ነው አሁን እንግዲህ አንድ ሰው ከሚንበሩ ከዚህ ይወርድ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደወረደ በኋላ ይሄን ያክል ይሄዳል ማለት ይሄን እንቅስቃሴ ያረጉ ከሚንበር ላይ ወርዱ ይሄንን እንቅስቃሴ አድርገው ሶላት ያሰግዱ ነበር ምንድነው ምክንያታቸው እንደዚህ የሚያደርጉበት ሰው ሶላት እንዲማር ሶላታቸው አሁን እንቅስቃሴ ያለው ግን ይበቃል በልንደው በላጭ የሆነ ሶላት ነው አኢሻ ታንኳኳለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ሶላት እየሰገዱ ቅርብ ከሆነ በራፉ ይቆሙበት ይከፍቱታል በሩ እሷ እንድትገባ ማለት ይሄ ሐዲስ ላይ መጥቷል ስለዚህም እነዚህ እንዲሁም ደግሞ ሰው ሰላም ሲላቸው እንዲህ ያሉበት አለ ሰላም አለይኩም ሲላቸው እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ሶላት ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎች በጣም ተዋሊ ሆነው በጣም ተደጋጋሚ ሆነው እስካልሆኑ ድረስ ሶላት ላይ አያጠፉም ማለትን ከዚህ እንገነዘባለን ለዚህ ነው ዑለማዎቹ የሶላት ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ነቅሰው አውጥተው حرام የሚሆነው ምንድነው ከራሃም የሚሆነው ምንድነው ሙባህ የሚሆነው ምንድነው በል አስፈላጊ መሽሩዕ የሚሆነው ሶላት ውስጥ እንቅስቃሴ ምንድነው የሚለውን በአራት በኩል ከፍለው አሳይተዋል حرام የሆነና ሶላቱን የሚያጠፋ እንቅስቃሴ ያለ ለሶላቱ መስለሃ ሳይሆን ለሶላቱ ጥሩ ጎን ሳይሆን ሶላቱን ለማሟላት በተደረገ እንቅስቃሴ ሳይሆን ያለ ምንም ምክንያት የተደጋገመ የሆነ እንቅስቃሴ ከሆነ ሶላቱን ያጠፋል ያለ ምንም ምክንያት ተደጋጋሚ እንቅስቃሴ
ምንም ምክንያት የለውም ሰውዬው ከገባ ጀምሮ እንዲህ ይላል በጣም በተደጋጋሚ መልኩ ይሄን አስተካከልኩ ይላል እንዲህ ይሰራል እንዲህ ይላል ምንም ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ማለት ነው በጣም ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ በዚህ አይነት ከሆነ ሶላቱ ይበላሻል ባጢል ይሄ ምንም ሸክ የለውም ሁለተኛው ከራሃ የሚባለውና ሶላትን ማያጠፋው እሱም ሐጃ የለም ነገር ግን ትንሽዬ እንቅስቃሴ ሐጃ የለውም ነገር ግን ትንሽዬ እንቅስቃሴ ነው ጢቡ እንደዚህ ያደረገ ትንሽ ነች ግን ሐጃ የለውም አሁን ጢም የሚያሳክክ ነገር ምንም የለም ስለዚህ የዚህ አይነቱ እንቅስቃሴ ከራሃ ነው ይላሉ ወይም በልብሱ ላይ ሊሆን ይችላል የተወሰነ መነካካት ያደርገው ያለ ምንም ሐጃ ከራሃ ነው ሙተዋሊ ሆኖ ካልበዛ ከራሃ ነው ሙተዋሊ ሆኖ ከበዛ ሶላቱን የሚያጠፋልናል ሌላው ሙባህ የሚባለው ለሐጃ ሆኖ ቀላል የሆነ እንቅስቃሴ ሙባህ ነው ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅቱን እንዳቀፉት የመሰለ በር እንደከፈቱት ያለ የመሰለ እነዚህ ሙባህ የሆኑ ነገሮች ናቸው ሙባህ ነው ሶላት ውስጥ ይበቃል ሱናም አይደለም መልካም ነገር ነው ተብሎ አይበረታታም ነገር ግን ሙባህ ነው ይፈቀዳል ሰውየው እንደዚህ ቢያደርግ ይፈቀዳል መሽሩዕም የሆነውና አስፈላጊ የሚሆነው ደግሞ ጭራሽ አስፈላጊ መንቀሳቀሱ አስፈላጊ የሚሆንበት መቼ ነው ከተባለ ከፊት ለፊት ሶፍ ክፍተት ካለና ካለሱ ማንንም የሚዘጋው ከሌለ እሱ ወደፊት ቀደም ብሎ ያንን መዝጋት ሶፉ ላይ የተፈጠረውን ክፍተት መዝጋት አንደኛ መፍዱል ከሆነው ቦታ ወደ ፋዲሉ እየገባ ነው ሰውየው የተበለጠ ከሆነ ቦታ ወደ በላጩ ቦታ እየተዛወረ ነው ሌላው ደግሞ በሶፎች መካከል ያለው ክፍተት እየዘጋ ነው ያለውና ለዚህ ሲባል የሚደረገው እንቅስቃሴ በአጠቃላይ መሽሩዕ ነው ጭራሽ ሰውየውን የሚያስተቸው ሊሆን ይቀርና የተደነገገ ነው هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين